अन्नगति कुतोऽपि धयं स्तुवं स्तस्य यशस्त्रिसन्धं वन्दे गुरुश्री चरणरविन्दं गौरकृपा घनीभूतं प्रभु श्री हरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्री गुरुदिनतारकं प्रभु श्री गौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदे कृतं जेन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमोस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो राधे स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमोस्तुते। प्रणमामि श्रीवासं तमाद्यं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरो हरये नमो। बर्हापि शुभगमुखं साधुर्नस्तु वेणुं श्यामं शान्तं त्रिभंगं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थ युवती शतवृतं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधाकान्त नमोस्तुते। मूकं करोति वाचालं काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये। राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिघ्नश यशां घुरी कथोद्गीतम्
जंग प्रभयन्तमनुपेतमपेतकृतं दैपायन विरह कातरया जुहाव उद्धृति तन्मया तया तरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवन्नं सुहितावतारम् अपारो संसार समुद्र शतं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण जहाँ हইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর যাদের প্রাণ সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তিদান নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল। জয় জয় নিতাই গৌর হরি হরি বল। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगह दिला। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तो। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तो। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तो।
इसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। हम शोक सागर हूँ निर्धान के सहारे हो। तुम शोक के सागर हो, मेरे धन के सहारे हो। शोक सागर हो निर्धान के सहारे हो। तुम शोक के सागर हो, मेरे धन के सहारे हो। तन में समाये हो मुझे प्राण से प्यार हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। माला जपो तेरी नहीं दिल से भुला देना। नीतिमाला जपो तेरी मुझे दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं सबका सेवक हूँ तेरे चरणों का चेला हूँ। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ। सबका सेवक हूँ तेरे चरणों का चेला हूँ। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ। कहीं रात बुलाना मुझे इस जग में अकेला हूँ। मेरी नात भुलाना मुझे इस जग में अकेला हूँ। तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं तेरा दोष मिटा देना। तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, मेरा दोष मिटा देना। गुरुदेव दया करके शमीपादित्य निशारण महादित्य की
গঙ্গা ভাগীরথী অনন্ত কোটি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বললেন গুরুদেব, শ্রী ভগবান হচ্ছেন পূর্ণানন্দময় চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব। তিনি আত্মারাম এবং আপ্তকাম, তার কোনো অপূর্ণতা নেই। তো যার অভাব কখনোই কল্পনাও করা যাবে না, এমন যে যিনি পরিপূর্ণ তত্ত্ব বিশেষ ভগবান, তো তার অভাব দেখা দেওয়াটা তো আশ্চর্য ঘটনা। কেননা অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি মূল স্রষ্টা। তার আবার অভাব কি যে তিনি বলি মহারাজের নিকটে গিয়ে 3 পা জমি ভিক্ষা চাইলেন। এটি আমার মনে একটা জিজ্ঞাসা, কেন তিনি চাইলেন? আর দ্বিতীয় আর একটি প্রশ্ন, যে বলি মহারাজ তো 3 পা ভূমি দিতে অস্বীকার করেননি, এবং বলি মহারাজেরও কোনো বিরোধিতা করেননি, অসম্মান করেননি, মর্যাদাহানি করেননি। তো অকারণে কেন যিনি ভগবান সমদর্শী, যার কাছে শত্রু মিত্র পর আপন সব সমান, এমন যে সমদৃষ্টি সম্পন্ন ভগবান বিনা কারণে বলিকে বাঁধলেন কেন? এই দুটি জিজ্ঞাসা, যে ভগবান তার অভাব দেখা দেবে কেন, তিনি 3 পা জমি ভিক্ষা চাইবেন কেন, আর বিনা দোষে বিনা কারণে বলিকে নির্দয় ভাবে এমন করে বাঁধলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর আমি প্রার্থনা করি গুরুদেব। সুখমণি বলেন, সাধু সাধু মহারাজ, জিজ্ঞাসা না হলে বলে সুখ হয় না। জিজ্ঞাসাতে প্রমাণ হয় তার তৃষ্ণা আছে। তা যার তৃষ্ণা আছে তাকেই তো শীতল শরবত পান করিয়ে সুখ হবে। যার তৃষ্ণায় নেই তাকে যতই আস্বাদ্য সুস্বাদু শরবত বা পানীয় পান করানো হোক, তার সুখ হবে না, তৃপ্তি হবে না। তা মহারাজ শ্রবণ মঙ্গলম লীলা, সাধু সাধু পদে পদে ভাগবতের যত দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্ত তত্ত্ব বিবরণ ইতিহাস উপাখ্যান বোঝা যাক বা না যাক, শ্রবণ মঙ্গলম। তদেব রুচিরমরম্যম নবম নবম শাশ্বত মনুষ্য মহোৎসব সুখার নব সুষণং লীলাং যদ উত্তম শ্লোক যশন কিয়তে। ভাগবত বলছেন যে এই ভগবানের লীলা কথা এ পুরানো হয় না, কখনো পুরানো হয় না। নতুন নতুন ভাগবত সৃষ্টি হচ্ছে না। হাজার হাজার বছর ধরে ওই 18,000 শ্লোক সমন্বিত দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবত একই বক্তব্যই বাঁধা আছে। কিন্তু কেউ কি একবার করানোর পরে, একবার শোনার পরে বলেন শেষ হয়ে গেল?
যত দিন যাচ্ছে সর্বত্রই এই ভাগবত কথা শ্রবণের জন্য মানুষের ভেতরে একটা আগ্রহ অনুরাগ বাড়ছে। এর কারণটা কি? না, কারণই হচ্ছে তদেব রুচিরম। ভগবান হচ্ছেন পরম আস্বাদ্য তত্ত্ব বিশেষ। তার নাম, তার লীলা কথাও তদ্বৎ। নাম, লীলা এবং ভগবান ভেদ নেই। রসগোল্লা কাগজে লিখে চাটলে কিন্তু মিষ্টি লাগবে না। রসগোল্লা বস্তুটা যতক্ষণ আমরা না পাবো, কেন না ওই রসগোল্লা আর তার নামের মধ্যে ভেদ আছে। তাই রসগোল্লার যে স্বাদ বা মিষ্টত্ব সেটা রসগোল্লার নামের মধ্যে নেই। কিন্তু শ্রী ভগবানের ক্ষেত্রেটা ব্যতিক্রম। ভগবানের মধ্যে যে রস, আনন্দ, আস্বাদ্য বস্তু রয়েছে তার লীলার মধ্যে, তার নামের মধ্যে রয়েছে। এই জন্যই নবম নবম সব সময় নূতন নূতন বলে মনে হয়। শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গেছে, তবু যদি সংবাদ পায় কোথাও ভাগবত সপ্তাহ বা ভাগবত কথা হচ্ছে, মন ছটফট করে শুনতে যাওয়ার জন্য। কেন না ভগবানের স্বরূপটাই হচ্ছে নবনবায়মান। এই জন্য তার কথাটাও হচ্ছে নবনবায়মান। তাই তদেব রম্যং রুচিরম নবম নবম শশ্বত মনুষ মহোৎসবম। আর এই ভাগবতী কথা হচ্ছে মন শব্দ এখানে আত্মা, আত্মার মহোৎসব তুল্য। কেন না মানুষের শরীর, শরীরের আড়ালে রয়েছে মন, আর মনের আড়ালে রয়েছে আত্মা। আত্মা আছে বলে মনের অস্তিত্ব, আর মন আছে বলে শরীরের অস্তিত্ব। এইবার শরীরের ক্ষুধা আছে, শরীরের ক্ষুধা খাদ্য দ্রব্যাদি গ্রহণের দ্বারা, খাবার খেলে শরীরের ক্ষুধা দূর হয়। তখন মনের ক্ষুধা দেখা দেয়। এই মনের ক্ষুধা বিচিত্র রকমের, বিবিধ। সেই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই মানুষ গান গাইছে, নৃত্য করছে, গ্রন্থ অনুশীলন করছে, ভ্রমণ করছে, মনের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য। কিন্তু মনের অন্তরালে যে আত্মা রয়েছে, সে আত্মারও ক্ষুধা আছে। শরীরের যেমন ক্ষুধা, মনের যেমন ক্ষুধা, আত্মারও ক্ষুধা আছে। কিন্তু আত্মার ক্ষুধা বা খাদ্যকে আমরা জানি না। ওই মনের খাদ্যের সংবাদটাই জানি, আর শরীরের খাদ্যের সংবাদটা জানি, আর তাই নিয়েই আছি। কিন্তু শাস্ত্র বলছে যে না, তোমার শরীরের ক্ষুধা নিয়ে যেমন তুমি ভাবছো, মনের ক্ষুধা নিয়ে যেমন তুমি ভাবো, আত্মার ক্ষুধা নিয়েও ভাবতে হবে। তা নানাবিধ চিত্ত বিনোদন হচ্ছে মনের খাদ্য। আর আত্মার খাদ্য কি না, শাস্ত্র বললেন হরি গুণ কীর্তন হি আত্মনো ঘাসম। লীলা পুরুষোত্তম শ্রী গোবিন্দের লীলা কথাই হচ্ছে আত্মার খাদ্য, আস্বাদ্য খাদ্য, কথারূপ পরম আস্বাদ্য। আত্মা যদি সবল হয়ে যায়, তখন জীবকে ওই সবল আত্মায় উদ্ধার করে গোবিন্দের কাছে পৌঁছে দেয়।
এই জন্য মনস মহোৎসবম। আর ভাগবতের বৈশিষ্ট্য কি? শোকার নব শোষং লীলা। এর আগে আমি বলেছি যে বিশ্বের বুকে কেউ বলতে পারবেন না বুকে হাত দিয়ে যে আমার দুঃখ নেই। ভগবান আছেন, তিনি আকার না নিরাকার, এ নিয়ে হাজার বিতর্ক। কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষের যে দুঃখ আছে এ বিষয়ে আমরা জাতি ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রত্যেকেই একমত। সেই দুঃখের পরিমাণটা কি? বাইরে হাসি খুশি চাকচিক্য উপচে পড়া আনন্দের অভিব্যক্তি দেখে বোঝা যাবে না এই মানুষটার হৃদয়ের মধ্যেও চোরা স্রোতের মতো বেদনার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। এই দুঃখের পরিমাণটা কত না আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণ মেপে ওটা হিসাব করতে পারেননি। ভাগবতের ঋষি মেপেছেন যে ত্রিতাপ জ্বালাময় সংসারে জন্মগ্রহণ করা প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয়ের মধ্যে যে দুঃখ আছে সে দুঃখের পরিমাণ হচ্ছে অর্ণব। অর্ণব মানে সমুদ্র। দুঃখের সমুদ্রেই ডুবে আছে প্রত্যেকটা জীব। কিছুক্ষণের সুখ হাসি কান্না, তারপরে আবার সেই দুঃখ। তাহলে কি পথের ভিখারি কি বিশ্ববরেণ্য ধনাঢ্য ব্যক্তি বা নেতা, প্রত্যেকের দুঃখই যদি সমুদ্রের ন্যায় হয় তাহলে তার প্রভাব থেকে কি করে সে মুক্ত হবে? সুখ পাবেই বা কি করে? ভগবান করুণাময়, তিনি দেখলেন যে জনে জনে মানুষকে ধরে নিয়ে তাদেরকে দুঃখ মুক্ত করা যাবে না। তাই তিনি কি করলেন? হরি কথা বিস্তার করলেন। কেমন বিস্তার করলেন? শোকার নব শোষণং লীলাম। পুরাণে বর্ণিত রয়েছে যে সপ্ত সমুদ্রের অতল তলে এক ভয়ঙ্কর দানব বারবার স্বর্গরাজ্য অধিকার করে দেবতাগণের উপরে পীড়ন করত, আর তার বাসস্থান খুঁজে পাওয়া যেত না, পৌঁছানো যেত না বলে সেই অসুরকে প্রতিহত করা যাচ্ছিল না। তখন ভগবান বললেন যে যাও অগস্ত্য ঋষির কাছে। অগস্ত্য ঋষি যদি সমুদ্রের জল পান করে ফেলে তো সমুদ্র শুকিয়ে গেলে ও বেরিয়ে পড়বে। অগস্ত্য ঋষি অঞ্জলির মধ্যে সমুদ্রের জলকে নিয়ে 7 সমুদ্রের জল পান করে শেষ করে দিলেন। যার শরীরটা বুড়ো আঙ্গুলের সমান, তার এত বড় তপস্যা শক্তি যে 7 সমুদ্রের জল শোষণ করে ফেললেন। সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, অগস্ত্য ঋষি যেমন 7 সমুদ্রের জলকে শোষণ করে নিয়ে শূন্য করে দিয়েছিলেন, ভগবান তেমনি এই ভাগবতী কথারূপ অগস্ত্য ঋষিকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন যে এই ভাগবতী কথাই হচ্ছে মানব জীবনের যে অতলান্ত শোক তাকে শোষণ করে কৃষ্ণ প্রেমানন্দ সমুদ্রে ডুবিয়ে দেবে। এই হচ্ছে ভাগবত কথা শ্রবণে যৎ উত্তম শ্লোক যশ অনুগীয়ত। তা মহারাজ শোনো, তোমার প্রশ্ন যে ভগবান তার অভাব দেখা দেবে কেন, আর তিনি হচ্ছেন সমদর্শী, বিনা কারণেই কেন তাকে বরুণ পাশে বাঁধলেন?
না, আপাত দৃষ্টিতে ভগবানের কোনো কর্মের উদ্দেশ্য কি এটা বোঝা যায় না, পরে জানা যায় মহারাজ। এর কারণটাই হচ্ছে এই যে ভাগবতে নববিধা ভক্তি সংবাদটি ঘোষণা করা হয়েছে, শ্রবণ, কীর্তন, অর্চন, বন্দন, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন। তা এক একটা ভক্তির এক একটা অঙ্গকে আশ্রয় করে এক একজন সিদ্ধি লাভ করেছেন। তা মানুষ চোখের সামনে এখনো দেখতে পাননি এই আত্মনিবেদনাত্মক যে নববিধা ভক্তির সর্বশেষ ভক্তি, নবমতম ভক্তি, এই আত্মনিবেদন ভক্তির দৃষ্টান্তটা কি, স্বরূপটা কি, এই দৃষ্টান্ত যদি চোখের সামনে দেখা যায় তবে অনুশীলনের জন্য অনুপ্রেরণা অন্তঃকরণে জাগে। তাই হে মহারাজ পরীক্ষিত, শ্রী ভগবান এই নববিধা ভক্তির যে সর্বশেষ ভক্তি আত্মনিবেদন, এই আত্মনিবেদনাত্মক স্বরূপটি কেমন হবে তারই দৃষ্টান্তই হচ্ছেন মহারাজ বলি। যে ভগবানের কাছে নিঃস্বার্থ ভাবে কেমন ভাবে সমস্ত সঁপে দিয়ে চিরকালের জন্য তার হয়ে যাওয়া যায়, এই দৃষ্টান্তটি স্থাপনের জন্যই শ্রী ভগবান এই লীলার বিস্তার করেছেন। শাস্ত্র বলছে সর্বাত্ম নিবেদনেন বলির অভূত কৃষ্ণাপ্তির সাং পরা। এই আত্মনিবেদনাত্মক ভক্তির সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তই হচ্ছে বলি মহারাজ। তা তোমাকে এর আগে যখন আমি 24টি অবতারের প্রসঙ্গ বলেছিলাম মহারাজ পরীক্ষিত, পঞ্চদশং বামনকম কৃত্যাগাত ধরং বলে পদত্রয়ং যাচমান প্রত্যাদিৎসু স্ত্রী বিষ্টপম। 24 অবতারের মধ্যে 15 নম্বর অবতার হচ্ছে বামন অবতার। তা এই বামন অবতার হয়ে তিনি আমাদের লোকশিক্ষার জন্য বলিকে নিয়ে অদ্ভুত লীলার বিস্তার করলেন, যা শ্রবণে অশেষ মঙ্গল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তার ঘটনাটি শোনো মহারাজ। পরাজিত শ্রী রসরভিশ্চ হাপিত ইন্দ্রেণ রাজন ভৃগুবি সজীবিত সর্বাত মনাতান অভজত ভৃগুন বলি শিষ্য মহাত্মানার্থ নিবেদনেন। অমৃত কুম্ভকে কেন্দ্র করে দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে দীর্ঘকাল যুদ্ধ হয়েছিল। অমৃত পান করে দেবতাগণ সব মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে গিয়েছিল। এই জন্য যুদ্ধে অনায়াসে তারাই জয়লাভ করলো, আর অসুররা সব পরাভূত হয়ে গেল। সর্বশেষ যোদ্ধা হলো মহারাজ বলি, সেও একেবারে পরাভূত হয়ে প্রাণ শূন্য দেহ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকলে দেবতাগণ জয়ডঙ্কা বাজাতে বাজাতে চলে গেলেন। এইবার দত্তগুরু শুক্রাচার্য সংবাদ পেয়ে উপস্থিত হলেন যুদ্ধক্ষেত্রে। বলির কাছে গিয়ে দেখছেন বলির এই অবস্থা, করুণার উদয় হল। তখন নিজের আশ্রমে তাকে ধরাধরি করে লোকমারফত নিয়ে এলেন। তা শুক্রাচার্যের কাছে ছিল মৃত্যু সঞ্জীবনী মন্ত্র। এই মন্ত্রের দ্বারা
বলি মহারাজকে পুনর্জীবিত করলেন এবং তার সৈনিক বৃন্দ সব আহত হয়েছিল, তারা পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল, জীবিত হয়ে গেল। তখন বলি মহারাজ দেখলেন যে দেখো, সংসারে যদি প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী বলে কেউ থেকে থাকে, তারই নামই হচ্ছে শ্রী গুরুদেব। গুরু তত্ত্ব তার অন্তঃকরণে উদয় হলো, ভাবে আত্মসমর্পণ করলেন। আমি তো মরেই গিয়েছিলাম, কাজেই আপনি বাঁচিয়েছেন, এই দেহ মন প্রাণ সব আপনার বলে বলি শুক্রাচার্যের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলে, করে প্রাণ দুঃখ করো না, তোমার ত্রিভুবন জয়ী হবে। শোকমণি বলেন, মহারাজ পরীক্ষিত, তখন সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে নিয়ে শুক্রাচার্য যজ্ঞানুষ্ঠান করলেন। এইবার তিনি শাসন করতে শুরু করলেন। এইভাবে কিছুদিন চলতে চলতে শোকমণি বলছেন, মহারাজ, একদা কশ্যপস্তুশ্রমং ভগবান অনাগত নিরুৎসবং নিরানন্দং সমাধের বিরচিত শিরাত। যাপন করছেন, কশ্যপ এসব জানেন না। তা সমাধি ভঙ্গের পরে তিনি নিজের ঘরে ফিরে আসছেন। তা যখন তিনি ঘরে এলেন, তখন দেখছেন যে সহধর্মিণী অদিতি মলিন বেশ এবং শীর্ণ কলেবর, কান্তে কান্তে নয়নে তলায় কালো দাগ পড়ে গিয়েছে, শ্রীহীন গৃহ। আশ্চর্য কশ্যপ বলছেন, অদিতি, এই সনাতন ধর্মে হচ্ছে 4টি আশ্রম, ব্রহ্মচর্য, গারস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। এই 4টি আশ্রমের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম হচ্ছে গৃহস্থ আশ্রম, সর্বশ্রেষ্ঠ। কেন না, গৃহস্থের উপরে নির্ভরশীল সমগ্র সন্ন্যাসীরা, গৃহস্থের উপরে নির্ভরশীল বানপ্রস্থিগণ যারা, গৃহস্থের উপরে নির্ভরশীল ব্রহ্মচারীগণ, সবাই গৃহস্থে গণের দ্বারাই ভজন সাধন দেহ রক্ষা সব করছেন। গৃহস্থ যদি না থাকতো, তাহলে এই 4টি আশ্রমের অস্তিত্ব থাকতো না। এই জন্য গৃহস্থ আশ্রমকে সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম বলা হয়। কেননা একটা গৃহস্থের স্বীকৃতি কত, পুরাণে বর্ণিত রয়েছেন যে একজন সাধক কোথাও কঠোর ভজন করে সিদ্ধি লাভ করলেন, 50 বছর কঠোর তপস্যা করে সিদ্ধি লাভ করলেন। এইরকম মহাত্মা যদি কোন গৃহস্থের ঘরে এসে অতিথি হন, আর গৃহস্থ যদি তাকে সাক্ষাৎ অতিথি নারায়ণ জ্ঞানে প্রাণ খুলে সেবা পরিচর্যা করেন, তো শাস্ত্র বলছেন ওই মহাত্মা 50 বছর কঠোর তপস্যা করে যে পারমার্থিক শক্তি অর্জন করলেন, ওই একদিন মাত্র মহাত্মাকে সেবা করে ওই গৃহস্থ সেই শক্তিটি অনায়াসেই প্রাপ্ত হয়ে যান। অনায়াসে, তাকে অত বছর ধরে কঠোর তপস্যা করতে হয় না। তাই এই জন্য গৃহস্থ আশ্রমই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আশ্রম। কিন্তু এমন আনন্দের আশ্রম, এত নিরানন্দময় কেন? তাহলে কি কোনো অতিথি মনোকষ্ট পেয়ে কি অদিতি
এই সংসার থেকে ফিরে গেছে। শাস্ত্র বলছে যদি কোনো অতিথি একটু মনোকষ্ট নিয়ে ঘর থেকে চলে যায়, সেই দিন থেকে সেই সংসারে অলৌকিক প্রভাব বিস্তার লাভ হয়। তখন মা অদিতি বললেন, না পতি দেবতা, এইসব কিছু নয়। তাহলে তোমার এই দশা কেন? তুমি তো সবই জানো, স্বর্গের দেবতারা আমার গর্ভজাত সন্তান, আমি তাদের মা। তুমি জানো না স্বামী, দীর্ঘকাল তারা স্বর্গ রাজ্য থেকে বিতাড়িত, কোথায় আত্মগোপন করে কি কষ্টে তারা দিন যাপন করছে, আর আমি তাদের গর্ভধারিণী মা হয়ে কি করে সুখে বা আনন্দে থাকতে পারি? এই আমার মনোকষ্ট। তা হে পতি দেবতা, তুমি তো মহা তপস্বী, তা তোমার এমন কোন তপস্যা শক্তির প্রভাব বিস্তার করো যাতে আবার স্বর্গরাজ্যে দেবতাগণ, আমার পুত্রগণ প্রতিষ্ঠিত হন। তখন কশ্যপ মুনি সমাধিস্থ হলেন, সব বুঝতে পারলেন, পেরে বললেন যে দেখো অদিতি, পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর জটিল। আমি কেন, সমগ্র পৃথিবীর মহা শক্তিশালী কোন মুনি ঋষি পারবে না সমাধান করতে। এর সমাধানের একমাত্র উপায় হচ্ছে উপতিষ্ঠসং পুরুষং ভগবন্তং জনার্দনম সর্বভূত গুহাবাসং বাসুদেবং জগদ্গুরু। সর্বজীবের হৃদয়ে যিনি বিরাজ করেন, সর্বান্তর্যামী সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর শ্রী বাসুদেব, সেই ভগবান বাসুদেবকে বিশেষভাবে তুমি যদি আরাধনা করতে পারো, আর ভগবান বাসুদেব যদি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, তাহলে এই সমস্যার সমাধান হবে। এই কথা যখন কশ্যপ মুনি বললেন, তখন মা অদিতি বললেন, স্বামী, কেনাহং বিধিনা ব্রহ্মণ নুপুস্থস্যে জগৎপতি যথা মে সত্য সংকল্প নিদধ্যাৎ সমনরতম। সেই পরম পুরুষ বাসুদেবকে তার বিধান তো আমার জানা নেই স্বামী, তা আমার দ্বারা যদি সেটি সম্ভব হয় তাহলে কৃপা করে আমায় আদেশ করুন, বলুন সেই ভগবান বাসুদেবের আরাধনার পদ্ধতিটা কি, কর্তব্য। এইভাবে দ্বাদশ দিবস অনুষ্ঠান করার পরে ত্রয়োদশ দিবসে উৎসব করতে হবে, আর সেই উৎসবে আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, পরমহংস, পর্যটক সবাইকে পরিতুষ্টভাবে দক্ষিণা বস্ত্র সহ ভোজন করাতে হবে। তারপরে জ্ঞাতি, গোত্র, কাঙাল, গোমাতা, এমনকি কুকুরাদিরও সেবা করতে হবে। ভগবান সন্তুষ্ট হবেন, তখন তার কাছে তোমার প্রাণের কথা। ব্রতকে গ্রহণ করলেন, নিখুঁত ভাবে পালন করলেন। দ্বাদশ দিন সেইভাবে বাক সংযত হয়ে সহস্তে রন্ধন করে, একমাত্র পরমান্ন, অন্য কিছু নয়, প্রভুকে দিয়ে দীক্ষা মন্ত্র প্রত্যেক দিন জপ, পরিক্রমা, আরতি, তারপরে পুরাণ শ্রবণ এবং নাম সংকীর্তন। এইভাবে যখন 12 দিন অতিক্রান্ত হয়ে গিয়ে 13 দিনের দিন উৎসব উদযাপন করতে হবে, সেটিও নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়ে গেল।
সব সমাধা হয়ে গেল। এইবার সন্ধ্যা সমাগত, মা অদিতি একা একটা গৃহে চিন্তা করছেন যে আমার জ্ঞান তো এই ব্রত উদযাপনে কোনো ত্রুটি হয়নি, কিন্তু প্রভু বাসুদেব তিনি তুষ্ট হলেন কি হলেন না আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। এই ভাবতে ভাবতে তার চোখে জল এসে গেল। তিনি তখন কাঁদতে শুরু করলেন। তখন করুণাময় শ্রী ভগবান আর স্থির থাকতে পারলেন না, সঙ্গে সঙ্গে একেবারে গৃহ আলোকিত করে সেখানে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী জ্যোতির্ময় মূর্তি হয়ে দেখা দিলেন। মা, গৃহখানা আলোকিত হয়ে গেল। ভুলুণ্ঠিত হয়ে মা প্রণাম করতে লাগলেন বারবার। শ্রী ভগবান বললেন, মাগো, তুমি যে উদ্দেশ্যে আমার আরাধনা করেছ তার চিতস্যাহম অপত্য গুপ্তয়ে পয়োব্রতে নানুগুণং সমীরিত স্বাংসেন পুত্রত্বম উপেত্য তে সুতান গুপ্তস্মি মারিচ তপস্যা ধিষ্ঠিত। তুমি যে উদ্দেশ্যে আমার তপস্যা করলে এই পয়ব্রত, এইরকম ভাবে আজও যদি কোন রমণী গুরু পদাশ্রিত হওয়ার পরে সৎ পুত্র প্রাপ্তির জন্য এই পয়ব্রতের অনুষ্ঠান করে থাকে, তাহলে স্বয়ং ভগবান না হলেও তার নির্দেশিত কোন মহান পুরুষ সেই গর্ভে আবির্ভূত হবেই হবে। কিন্তু ধৈর্য ধরে এই সমস্ত নীতি পালন করতে হবে। মা, আমি তোমার গর্ভে পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে তোমার এই সমস্যা আমি সমাধান করব, তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভগবান অন্তর্ধ্যান করলেন। সুকমণি বলছেন, মহারাজ, সেই দিন থেকে মায়ের গর্ভ সঞ্চার হয়ে গেল। ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র। শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথি, দ্বাদশাং সমিতাতি তিষ্ঠন মদ্যন্দিন গত নিপ বিজয়া নাম সা প্রক্তা যস্যং জন্ম বিদুর হরে। শ্রাবণ মাসে শুক্ল পক্ষে ভর দুপুর বেলা সূর্যদেব যখন ঠিক মাথার উপরে, দ্বাদশী তিথি তখন বর্তমান, সেই সময় ভগবান বামনদেব মাতৃগর্ভ হতে ভূমণ্ডলে আত্মপ্রকাশ করলেন। জয় জয় ভগবান বামন দেব কি, জয় জয় ভগবান বামন দেব কি, জয় জয় ভগবান বামন দেব কি। সমস্ত দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করলেন। সমস্ত মনে ঋষি গন্ধর্ব কিন্নর ঋষি স্তুতি করলেন। এইভাবে কশ্যপ অদিতির গৃহ আলো করে ভগবান খর্বাকৃতি রূপে আবির্ভূত হলেন। তারপরে কিছুদিন যেতে না যেতে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম হলো, তো তাই পৈতে গ্রহণ অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কার হলো। সুকমণি বলছেন, সেই উপনয়ন সংস্কারে সমস্ত দেবতাগণ এলেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের যত যত মুনি ঋষিগণ রয়েছেন তারা সমগত হয়েছিলেন। এমনকি পাহাড় নদী আদি তারা মূর্তি ধরে এসে ভগবান বামন দেবকে নানা প্রকার দ্রব্য সামগ্রী উপহার প্রদান করলেন। তার নিয়ম আছে যে ব্রাহ্মণ
পুত্রের যখন উপনয়ন সংস্কার হয়, বেদমাতা গায়ত্রী প্রাপ্ত হন, যজ্ঞসূত্র ধারণ হয়ে যায়, যাগযজ্ঞাদি যখন কর্মানুষ্ঠান সমাধা হয়ে যায়, তখন শেষ একটা অনুষ্ঠান থাকে, দাঁড়ে দাঁড়ে গিয়ে ভিক্ষা করতে হয়। এটা নিয়ম। তো সেই নিয়ম অনুসারে ভগবান বামনদেব মণ্ডিত মস্তক, যজ্ঞসূত্র, দণ্ড কমণ্ডল, স্কন্ধে ভিক্ষা ঝুলি, এইবার ভিক্ষার জন্য তিনি বের হলেন। তো যখন বের হলেন, যেদিক দিয়ে যাচ্ছেন সেই সমস্ত অঞ্চলের গৃহস্থগণ শঙ্খ বাজিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন এবং প্রত্যেকে চাইছেন আমার গৃহে এসে একটু ভিক্ষা প্রার্থনা করুক, আমার গৃহে এসে ভিক্ষা প্রার্থনা করুক। কিন্তু কারো ঘরেই তিনি যাচ্ছেন না। আশ্চর্য হয়ে গেলেন, তাহলে ইনি কোথায় ভিক্ষা গ্রহণ করবেন? এইভাবে চলতে 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 কোথায় গিয়ে উপস্থিত হলেন? শুকমণি বলছেন, মহারাজ, নর্মদা, মহাপবিত্র নদী নর্মদা, এই নর্মদার তটেতে ভৃগু কচ্ছ নামক একটি মহাপবিত্র যজ্ঞভূমি রয়েছে। সেই স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করলে নিশ্চিত রূপে যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তা ওই ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ বলিকে দিয়ে এইভাবে শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান শুরু করেছেন, যাতে ত্রিভুবন বিজয়ী বলি চিরকাল ত্রিভুবন বিজয়ী থাকে, আর কেউ যেন পরাভূত করতে না পারে। এইভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান চলছে এবং শুকমণি বলছেন, মহারাজ, এই যে যজ্ঞের কাজ করছেন যে সমস্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তারা এমন যথার্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন যে তাদের শরীর থেকে দপদপ করে জ্যোতি বেরোচ্ছে, আর ব্রাহ্মণগণের ওই জ্যোতির আলোতে বিশাল যজ্ঞশালা আলোকিত হয়ে আছে। তা মহারাজ বলি যজমান, তিনি আহুতি প্রদান করছেন, আর এই হবন যজ্ঞের পাশে আবার তিনি দান যজ্ঞ খুলেছেন। যে যা দান চাইছে বলি অকাতরে প্রদান করে যাচ্ছেন, কারো বাসনা অপূর্ণ থাকছে না। ভগবান বামনদেব চলতে 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 ওই স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম তৎসৎ বলে যখন উপস্থিত হলেন, তখন শুকমণি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, অলৌকিক ঘটনা ঘটল। ওই যে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণের অঙ্গচ্ছটায় যে যজ্ঞশালা আলোকিত হয়েছিল, এইবার যেই ভগবান বামনদেব সেখানে উপস্থিত হলেন, তখন বামনদেবের অঙ্গচ্ছটাতে ব্রাহ্মণগণের জ্যোতিগুলো ম্লান হয়ে গেল। কেমন মান হলো জানো? যেমন বেলা উঠলে জনকে পোকার আলোর আর কোনো দাম থাকে না। ঘন অন্ধকারে জোনাকি পোকার আলোগুলো চোখে ধরা মতো থাকে, চকমক চকমক করে, কিন্তু বেলা উঠলে হরিবোল আর জোনাকির যেমন আলো থাকে না, তেমনি বামন দেবীর আগমনেতে ওই সব ব্রাহ্মণদের জ্যোতি ম্লান হয়ে গেল। সবাই তাকালি, কি অভাবনীয় ঘটনা! বলিও চমকে গিয়ে মূর্তিমান দেখছেন ব্রহ্মণ্য দেব, স্থির থাকতে পারলেন না, সঙ্গে সঙ্গে দুহাত তুলে স্বাগতম 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 এই বলে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন। অভ্যর্থনা করে তখন স্বর্ণ সিংহাসন এনে বসতে দিলেন।
শুধু বসতে দিলেন না, তঙ্গ বটঙ্গ পাবনং দৃষ্টা মতো মান মহর্ষয় কর্মাণি করয়ামাস পুরস্কৃত প্রজাপতিম। তখন তিনি কি করলেন না, স্বর্ণ থালা নিয়ে এসে স্বর্ণ ভৃঙ্গারে সুপবিত্র সুস্নিগ্ধ সুগন্ধি জল দিয়ে বলি নিজের হাতে স্বাগতে নাভিনন্দাত পাদৌ ভগবত বলি অবনির্যাচ্ছয়ামাস মুক্ত সঙ্গ মনোরম। সুকমণি বলছেন যে বিন্ধ্যাবলী তার সহধর্মিণীকে ডেকেছেন আর নিজের হাতে পাদ প্রক্ষালন করলেন বামন দেবের। আরে ওষুধটা দিয়ে আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব, আমি সার্থক করতে পারি। আপনার এই পুরুষ তারা তৃপ্ত হয়ে গেল। আমাদের এই অসুর কুল মহাপবিত্র হয়ে গেল। এই বলে তার অনেক স্তুতিরুতি করলেন। করার পর বললেন, ঠাকুর দেখে তোমাকে মনে হচ্ছে তুমি ভিক্ষা প্রার্থী। কেন? ভিক্ষা ঝুলি স্কন্ধে, ভিক্ষা পাত্র হাতে, আর আমিও দান সত্র খুলেছি। কাজেই যদ যদ বটু বাঞ্ছছি তৎপ্রতিচ্ছমে। হে ব্রহ্মণ্যদেব, আপনার যা ইচ্ছা আপনি তাই আমার কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করতে পারেন। যা গ্রাম গঞ্জ স্বর্ণ রৌপ্য এবং গৃহ আলয় ব্রাহ্মণ কন্যা যা দরকার সব আমি ব্যবস্থা করব, আপনি বলুন। ভগবান মৃদু হেসে বললেন, সাধু সাধু বলি। এই রকম উদারতা দেখানো তোমাদের বংশের একটা পরম্পরা ক্রমে ঐতিহ্য। তুমি বলি কত বড় বলছো, আমি যা চাইবে তুমি তাই দেবে। কে বলতে পারে? তোমার বাবা বিরোচন সেও এই রকমই ছিল। তোমার ঠাকুরদা প্রহ্লাদ, তার তো ভক্তির তুলনাই নেই। তা তোমার পিতা বিরোচন কিরকম দাতা ছিল, যা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, যা কেউ ভাবতে পারে না। এরকম কেউ দান করতে পারে? কি দান করলেন? প্রাণ। কিভাবে প্রাণ দান করলেন না, বলির পিতা বিরোচন দীর্ঘকাল তিনিও স্বর্গরাজ্য অধিকার করে ভোগ করছিলেন এবং দেবতাগণ কিছুতেই বিরোচনের সঙ্গে পাচ্ছিলেন না। শেষে ভগবান বিষ্ণুর শরণাগত হলে ভগবান বিষ্ণু বললেন যে পারবে না তোমরা। কেন পারবে না জানো? বিরোচনের পেছনে গুরু কৃপা শক্তি বলবান রয়েছে। তো যার পেছনে গুরুদেব গুরু কৃপা থাকে, গুরুদেব যার প্রতি প্রসন্ন থাকেন, স্বয়ং ভগবানও তার কিচ্ছু করতে পারেন না। গুরু কৃপা শক্তি এত বড়। কাজেই তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে। যদি কখনো তার এই গুরু কৃপা শক্তিহীন হয়ে যায়, তখন তাকে পরাভূত করা যাবে। তবে একটা উপায় আছে দেবতাগণ। বিরোচন অভিমানী এবং সত্যবাক আর উদার। তোমরা যদি পারো ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করে ওর কাছে ভিক্ষা প্রার্থী হও। আগে প্রতিশ্রুতি করিয়ে নেবে, তারপরে ওর প্রাণটা ভিক্ষা চাইবে। সুকমণি বলছেন হয় নাকি? কিন্তু তাই হলো।
দেবতাগণ ব্রাহ্মণ বেশে ব্রাহ্ম মুহূর্তে এসে অপেক্ষা করছিলেন। বিরোচন নিশান্তে গাত্রোত্থান করে এবার দেবগৃহে প্রবেশ করে তার নিত্য জপ ধ্যান কর্মাদি সমাধা করলেন, করে বেরিয়ে দেখছেন ব্রাহ্মণ। তো কি আনন্দ! ব্রাহ্মণ ভক্ত বিরোচন অসুর হলেও লুটিয়ে পড়ে প্রণাম আদি করে তাদের মর্যাদা রক্ষা করলেন। করার পরে বললেন, ব্রাহ্মণ কি প্রার্থনা নিয়ে তোমরা এসেছো, আমি তা পূরণ করব। তখন দেবতাগণ বললেন, হে দানবীর, আমরা যে ভিক্ষা চাইব তুমি দেবে তো? ত্রিসত্য করে বলো। বলে, বিরোচন দিতে পারে না এমন কিছু নেই, আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলাম, আপনারা প্রার্থনা করুন। তখন দেবতারা বললেন, আমরা তোমার প্রাণটা ভিক্ষা চাই। প্রাণ? তথাস্তু। দিয়ে দিলেন প্রাণটা, মৌখিকভাবে দান করে দিলেন। দেওয়ার পরে বলছেন, দেওয়া তো হয়েই গেল, আর তো ফিরিয়ে নেব না। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ব্রাহ্মণ কখনো কারো প্রাণ ভিক্ষা চাইবে না। আমার মনে হচ্ছে তোমরা ব্রাহ্মণ নও, তোমরা অন্য কেউ, আসল পরিচয় দাও। তখন দেবতারা আসল পরিচয় দিয়ে বললেন, আমরা এই উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। বামনদেব বলছেন, দেখো বলি, তখন তোমার বাবা হো 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 করে হেসে উঠল। কাপুরুষের দল, তোমরা দেবতা হয়েও, অমৃত কুম্ভের অধিকারী হয়েও তোমরা আমাকে যুদ্ধে নিহত করতে পারলে না, ভিখারি সেজে এসে আমার প্রাণটা ভিক্ষা চাইতে হলো, এই জন্য আমি জয়লাভ করলাম। এত বড় দাতা হচ্ছে তোমার পিতা বিরোচন, তার পুত্র তো তুমি। এই জন্য আমি যা চাইবো তাই যে তুমি দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছ, শুনেও আমার সুখ হচ্ছে। তা শোনো, আমার কিছু অধিক প্রয়োজন নাই। তস্মাৎ তত্ত্ব মহিম ঈষদ বৃণেহং বরদর্শভা। হে মহাদাতা, বলি, আমার 3 পা জমির দরকার। 3 পা জমি? ও ঠাকুর, এই যেন রাজা মহারাজের কাছে এমন ভাবে চাইতে হয় জীবনে যেন আর চাওয়া চাওয়ার ব্যাপার না থাকে। 3 পা জমি তুই কেন ভিক্ষা চাইলে? বলে, মহারাজ তাহলে একটু অপেক্ষা করুন প্রভু। এই বলে কোন অনুচরকে ডেকে বললেন, দেখো তো হে, আমার এই ত্রিভুবন জমি নেবে, তা যদি বড় বড় পায়ে, এই জন্য বড় পাওয়ালা লোক কোথায় আছে খুঁজে বের করতে হবে। ভগবান বামনদেব বলছে, না 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 না, পদানিত্রী দত্তেন্দ্র সংমিতানি পদামম। ওই বড় পাওয়ালা লোক নিয়ে এসে তার মাপে 3 পা জমি নেব না, আমার পায়ের মাপে 3 পা জমি নেব। বলি বলছেন, প্রভু তোমার তো এতটুকুন চরণ। বলে, ওতেই আমার হবে, নিতাই গৌর হরি বল। শ্যামসুন্দর মন্দিরের পক্ষ থেকে ভক্তগণ আপনাদের কাছে যাচ্ছেন, আপনারা প্রতিদিনই প্রাণ খুলে দান করছেন, এবং এই দান করতেও হবে। সনাতন ধর্ম এইভাবে সমাজের রূপে প্রাণবন্ত হয়ে আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে আপনাদের এই দানের জন্যই। সবাই দান করুন, ভিক্ষা প্রদান করুন, আর ভাগবতী কথা শ্রবণ করুন। নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল। তখন সুকমণি বলছেন, মহারাজ, বলি বললেন, প্রভু ঠিক আছে, তাহলে তথাস্তু, আমি তাই প্রদান করলাম।
যে প্রদান করলাম বললেন, সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেব শুক্রাচার্য ছুটে এসেছে। বলি 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 বলি, এসব বিরচনে সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুর অভ্যয় কশ্যপ পাদতে অদিতের জাত দেবানঙ্কার্য সাধক। আরে বলি বলি, থামো 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 থামো, যেটুকুন হয়ে গেছে গেছে, তুমি আর এগো না। কেন জানো ওই ভিক্ষা চাইছে ওটা কে জানো? সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু। দেবতাগণকে আবার স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত করবার ষড়যন্ত্র করে তোমার কাছে এসেছে। তোমার পায়ের তলার মাটিও কিন্তু রাখবে না। কাজে আমার কথা শোনো, আমি তোমার গুরুদেব। না না, তুমি এই প্রতিজ্ঞা তুলে নাও। বলি বলছেন, গুরুদেব কি শুনলাম, যেটুকুনি দিতাম না, কিন্তু আপনি এমন একটা কথা বলে দিলেন, আমি আর না দিয়ে থাকতেই পারবো না। তাতে যদি আপনার চরণে আমার মহা অপরাধ হয়, এবং শাস্ত্র বলছে যে গুরু আজ্ঞা অবিচারেই পালন করতে হয়। বাচ্চাদের এত কোলাহল হচ্ছে, একটু হই হুল্লোড় করছে বাচ্চাদের। তা গুরু আজ্ঞা অবিচারী পালন করতে হয়, কিন্তু গুরুদেব আমার দ্বারা গুরু আজ্ঞা পালন আর সম্ভব হলো না। জানি তাই, কেউ চিৎকার করবেন না, ভাগবতের ব্যাঘাত ঘটছে। আপনারা সুস্থভাবে ভাগবত শ্রবণ করুন। রাধে রাধে। কেন তুমি এই কথা বলছো? বলি বলে, গুরুদেব যেটুকুনি দিতাম না তো দেবই কেন না? আপনি বললেন সাক্ষাৎ অব্যয় সেই স্বয়ং বিষ্ণু, তিনি ভিখারি হয়ে আমার দ্বারে প্রার্থী হয়েছেন। তা গুরুদেব, যে ভগবান বিষ্ণুকে হৃদয়ের মধ্যে সমাধিতে দর্শন পাবার জন্য কত যোগী ঋষি সন্ন্যাসী জন্ম জন্মান্তর তপস্যা করে আজও তারা পাচ্ছেন না, সেই স্বয়ং বিষ্ণু যদি বিনা ভজন সাধনে এই হতভাগা বলির দ্বারে বলির যৎকিঞ্চিত সেবা গ্রহণের করবার জন্য স্বয়ং আগমন করে থাকেন, তো ভগবানের সেবা করবার সৌভাগ্য অযাচিত ভাবে আমি আর কোন জন্মে প্রাপ্ত হব? গুরুদেব, এই সৌভাগ্যকে আমি অবহেলা করতে পারবো না। তাতে যদি গুরু আজ্ঞামান অবজ্ঞা করতে হয়, আমি কুণ্ঠিত হব না। শুকমুনি বললেন, মহারাজ এই দেখো, গুরুকে ত্যাগ করে বলি মহারাজ ভগবানকে লাভ করলেন। এই হচ্ছে ভগবত অনুরাগ, যেটি ত্যাগ হবে। বলি বলছেন যে গুরুদেব, আমি কতদিন ত্রিভুবন ভোগ করব? যতদিন আমার দেহটা যখন চলে যাবে, এই ত্রিভুবনের মালিক কে হবে কে জানে, কার ভোগে লাগবে। তখন তো এটার সত্ত্বাধিকারী আমি আর থাকবো না। মৃত্যুর পরে এটা আমার আর দখলে থাকবে না, ভোগে আসবে না। তাই আর দেহ নাশের সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে, রাখা যাবে না, ভোগ করা যাবে না। এটাই যদি বাস্তব সত্য হয়, তাহলে আগেই আমি সৎ পাত্রে যদি দান করতে পারি, ওই স্বীকৃতিটাই আমার সঙ্গে চলে যাবে। সেই সেবার নোট বদলের পালাতে কি হলো? বহু বহু জায়গায় দেখা গেল যে টাকাকে পুড়িয়ে ফেলা হলো, তারপরে কেটে কুটে রাস্তায় ছড়িয়ে দেওয়া হলো। লাভটা হলো কি? পুড়িয়ে না, তাতে তো সে টাকার মালিকদের কিছু স্বীকৃতি হলো না, বরং ওইভাবে পুড়িয়ে না ফেলে
টুকরো টুকরো না করে যদি মঠ মন্দির দুঃখী কাঙ্গালকে দান করে দেওয়া হতো, তাহলে ওই টাকাটার মালিক আবার জন্মান্তরে গিয়ে তার আবার হতে পারত। এই জন্য যেটা ত্যাগই হবে সেটা যদি আমি বৈষ্ণবকে দান করতে পারি, ভগবত সেবায় লাগাতে পারি, ব্রাহ্মণকে দান করতে পারি, তাহলে তো ওটা আমার অক্ষয় হয়ে আমার জন্য ধরাই থেকে গেল। এতে ক্ষুণ্ণ হলেন গুরুদেব, আমার দ্বারা আদেশ পালন করা হলো না। এই বলেই ঠাকুর মশাই পুরোহিতগণকে বললেন, সংকল্প মন্ত্র পাঠ করতে হবে, রেস্ট্রিটা হবে তো। তখনকার দিনের জমি রেস্ট্রি হতো ওই সংকল্প মন্ত্র পাঠ হলেই। সুখমণি বলছেন, মহারাজ যখন সংকল্প মন্ত্র পাঠ করতে গিয়ে জল নিতে যাবেন, শুক্রাচার্য সূক্ষ্ম স্বরূপে সেই কমণ্ডলের নালকে আশ্রয় করে বসে আছে, জল আর পড়ছে না, হাতে জল নিতে পারছেন না। বলি ভগবান একটু হেসে বললেন, ঠাকুর মশাই দেখুন কমণ্ডলের নালের মধ্যে কিছু ঢুকেছে, কুশ দিয়ে একটু খোঁচা দিয়ে দিন। যে খোঁচা দিলেন, বেরিয়ে পড়লো শুক্রাচার্য, খোঁচাটা লাগলো তার ডান চোখে গিয়ে। প্রবাদ হয়ে গেল সেদিন থেকে, কেহ বলে দেব দেব, কেহ করে মানা, সেই হইতে শুক্রাচার্যের দক্ষিণ চক্ষু কানা। অর্থাৎ এটা আমাদের একটা শিক্ষা, এটা কেউ করতে যাবেন না আপনারা। আমি দান করতে পারছি না, একজন দান করছে উজাড় প্রাণ খুলে, আমি তাকে সাবধান করছি, তোমার ভবিষ্যৎ নেই, তোমার এই নেই, তুমি সেই নেই, তুমি এত টাকা দিচ্ছ কেন, এতটুকু দিতেই যদি হয় এতটুকুনি দাও। এটা কেউ করতে যাবেন না। এটা করতে গেলে ভয়ঙ্কর অপরাধের মধ্যে পড়ে যেতে হবে। আর এই কথা শুনে যিনি নিজেকে সংকুচিত করবেন তারও অপরাধ হয়ে যাবে। কেননা অর্থবিত্ত বৈভব এটা আমার জন্য ধরা থাকে, আমি সাধু বৈষ্ণব ভগবত উদ্দেশ্যে যদি করি, বলে জীবের উদ্দেশ্যে করলে বলে না। তাহলে শাস্ত্র বলতেন ঢেঁড়সের গাছে বেগুন গাছে জল দাও প্রত্যেক দিন, তুলসী গাছে জল দেওয়ার কথা বলতেন না। তা তুলসী গাছে কেন জল দেওয়া হচ্ছে? গণসেবার কথা না বলে বৈষ্ণব সেবা সাধু সেবার কথা বলা হচ্ছে কেন? তাহলে শাস্ত্রজ্ঞদের সিদ্ধান্তের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো সিদ্ধান্ত রয়েছে, এগুলো মানতে হবে। এই জন্য সব কর্মানুষ্ঠানে যদি প্রাণ খুলে কেউ দান করতে যায়, সেটা নিষেধ করতে নেই আর নিষেধ শুনতেও নেই। তাহলে কি হয়, ভগবত কৃপা সংকুচিত হয়ে যায়। সংকল্প মন্ত্র পাঠ হয়ে গেল। এইবার ভগবান বলছেন, বলি তাহলে আমি দখল নেই? হ্যাঁ প্রভু, তুমি দখল নাও। 3 পা জমি দখল নেবেন, এতে আমার কি যাবে আসবে? তখন আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। সুখমণি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, সেই ক্ষুদ্র বপু থেকে বিশাল বপু প্রকাশ হতে লাগলো। বড় হতে হতে বলি তাকাতে 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 আর বামন দেবের মস্তকটা যে কোথায় আর খুঁজেই পেলেন না। কি বিশাল মূর্তি! সেই মূর্তির একটি চরণের এই মর্তের তলায় সপ্ত পাতাল দখল করে নিলেন। আর একটি চরণ প্রভু আরাধ্য দেবতা সংরক্ষিত বাড়ি ছিল। কি বাড়ি? না, সে বাড়ির রহস্য আছে। কি রহস্য? না, একবার ভোলেনাথ শ্রী ভগবান ছুটে এসেছেন, বন্ধ করো বন্ধ করো বন্ধ করো। কেন না, আমি স্থির থাকতে পারছি না, বিগলিত হয়ে যাচ্ছি। ভোলেনাথ বলছেন, সে কি ঠাকুর, এটা অসম্ভব, আমি মানতেই পারি না।
না, প্রমাণ না পেলে হয় না। ওই নামের ধ্বনিতে অস্থির হয়ে গিয়ে যখন এইভাবে গলিত হয়ে আসছেন, আস্তে আস্তে যেন নিঃশেষ হয়ে যাবেন, দৈব ক্রমেতে ছুটে এসেছেন চতুর্মুখ ব্রহ্মা। এসে ওই যে গলিত ভগবান অঙ্গ হরিনামের মহিমাতে বিগলিত হয়ে যাচ্ছিল, সেই জলটি উনি কমণ্ডলে ধারণ করে স্তুতি করতে লাগলেন ভগবানের। এবং ভোলেনাথকে বলেন, তুমি বন্ধ করো, কেন সৃষ্টি থাকবে না। তখন সচক্ষে দেখলেন ভোলেনাথ যে হরিনামের দ্বারা শ্রী ভগবান আনন্দে কেমন ভাবে বিগলিত হয়ে যান। এরপরে প্রকৃতিস্থ হলেন ভগবান, ব্রহ্মার কমণ্ডলে থাকলো সেই মহাপবিত্র বাড়ি। সেটিকে নিয়ে তিনি ব্রহ্মলোকে যত্ন করে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন। আজকে যখন উরুক্রম ভগবানের বৃহৎ চরণটি ব্রহ্মলোকে গিয়ে পৌঁছালো, তখন সেই জল দ্বারা অভিষেক করলেন। চরণ বিধৌত জল কুলুকুলু তানে নামলো, তারই নামই হলো পতিত পাবনী ভাগীরথী গঙ্গা। এইভাবে 14 ভুবন দখল হয়ে গেল, আর জায়গা নেই। বলি, তুমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছ আমাকে 3 পা জমি দেবে, রেস্ট্রি করে দিয়েছ। তা দখল করতে গিয়ে আমি 2 পা জমির দখল পেলাম, আর 1 পা জমি দাও। দাও, তুমি মন্ত্র উচ্চারণ করে সমর্পণ করেছ। শাস্ত্র বলছে এইভাবে মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক সমর্পণ করে যদি দিতে কেউ না পারে, তাকে নরকগামী হতে হয়। তা চলো, আমি তোমাকে নরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এই বলে ভগবান বরুণ পাশ দিয়ে বেঁধে দিলেন বলিকে। শাস্ত্রে 3 প্রকার পাশের কথা বলা হয়েছে। একটা হচ্ছে নাগপাশ, একটা যমপাশ, আর একটা বরুণ পাশ। এই বরুণ পাশটি এমন শক্তিশালী, তন্ত্র মন্ত্র অস্ত্র শস্ত্র তপস্যা কোন প্রক্রিয়ার দ্বারা এই পাশকে খণ্ডন করা যায় না। তা আষ্টে পৃষ্ঠে এমন ভাবে বলিকে বেঁধে ফেলেছেন, বলি আর নড়াচড়া করার শক্তি নাই। আর তর্জন গর্জন করছেন ভগবান, অহংকার করে তুমি প্রদান করে দিতে পারছো না, চলো তোমার এই উদ্ধত স্বভাবের পরিণাম কর্মফল ভোগ করতে হবে। তখন থাকতে পারলেন না, ঠাকুরদা প্রহ্লাদ এসে উপস্থিত হয়েছেন। হয়ে বললেন, প্রভু তোমার জয় হোক, জয় হোক। তৈব দত্তং পদমেন্দ্র মূর্জিতম হৃতং তবে দত্ত তথৈব শোভনম মন্যে মহানস্য কৃত অনুগ্রহ বিভ্রংসিত যশ্রিয় আত্মমোহনা। জোড়হাত করে প্রহ্লাদ বলতে লাগলেন, প্রভু তোমার অনুগ্রহটাও যেমন চির সুন্দর, তোমার নিগ্রহটাও সুন্দর। তুমি যদি বলিকে ত্রিভুবনের অধিপতি না করো প্রভু, বলি কি কোনদিন হতে পারত না। তুমি কাউকে রাজা করছো, আবার তাকে ভিখারি করছো, এই তোমার খেলা। তাই এই যে বলিকে তুমি স্বীকৃতি প্রদান করে ত্রিভুবন অধিপতি করে ত্রিভুবনের সম্পদ ভোগ করাচ্ছ, এটাও তোমার একটা অদ্ভুত অনুগ্রহের খেলা। আবার তুমি আজ তাকে সব কেড়ে নিয়ে পায়ের তলায় মাটিও রাখলে না, সব তুমি নিঃশেষ করে নিলে। কেন না, বিভ্রংসিত যশ্রিয়, যাকে তুমি অত্যন্ত ভালোবাসো, তার ভালোবাসাটা আর যাতে দেহ গেহ আত্মীয় স্বজন বৃত্ত বৈভবের মধ্যে ভাগাভাগি না হয়, তার জন্য তার সব তুমি কেড়ে নাও। এটাও তোমার অদ্ভুত একটি অনুগ্রহ প্রভু।
ছুটে এসেছেন ব্রহ্মা। জয় হোক, জয় হোক ব্রহ্মা, তুমি দেখতে এলাম। কি? তুলসী দলমাত্রেন জলস্য লোকেন বা বিক্রীড়িতে সাতমানং ভক্তে ভবৎসব। প্রভু, দেওয়ার মতন অনেক দেয় না, শুধু তুলসী পাতা গঙ্গা জল তোমাকে দেয়। এই তুলসী পাতা গঙ্গা জল তোমার কাছে এত বড় পাওনা যে তার ঋণ শোধ করতে না পেরে তুমি সেই তুলসী প্রদানকারী ভক্তের কাছে নিজেকেই বেচে দাও। এটাই যদি তোমার ধর্ম হয়, তাহলে বলি কিন্তু কেবল তুলসী গঙ্গা জল তোমাকে দেয়নি, তার পায়ের তলার মাটিটাও তোমাকে দিয়ে দিয়েছে। তাহলে সেই প্রতিদানে তুমি বলিকে কি দেবে সেটা দেখার জন্যই আমি এলাম। ভগবান হাসতে লাগলেন। ছুটে এসেছে বলি স্ত্রী বৃন্দাবলী, গললগ্নিকৃত বাসে স্বামীকে যেইভাবে বেঁধে কষ্ট দিচ্ছেন তাতে দুঃখ নেই। ভক্তি রাজ্যের এটাই অদ্ভুত বিচার। বলছেন, হে প্রভু, ঠিক করছো তুমি। ক্রিয়ার্থম আত্মানম ইদম ত্রিজগৎ কৃতম তে। এই যে আমার স্বামী বা আমার স্বামীর মতো যারা, এই যে ত্রিভুবনটা তো ও সৃষ্টি করেনি, সৃষ্টি করেছো তুমি। কেন সৃষ্টি করেছো? ক্রীড়ার্থম। কি ক্রীড়া? দুই প্রকার ক্রীড়া। একটা সৃষ্টির শিক্ষা, ভগবানের আছে সৃষ্টির বাসনা। ত্রিভুবনটা আমার স্বামী সৃষ্টি করেনি, কিন্তু দখলটা পেয়ে ভাবছে এটা আমার 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 আমার। আরে তুমি যা সৃষ্টি করতে পারো না, সেটার কর্তৃত্বটা জাহির করতে যাচ্ছ কেন? আর কত ইদম ত্রিজগৎ কৃতমতে, খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু, খেলিছ নিরপেক্ষ উদাসীন হয়ে। যদি বিশ্ব রহস্যের দিকে তাকে চিন্তা করা হয়, সৃষ্টি প্রলয় অনর্গল হয়েই চলেছে। কে করছে? না, একজন ইচ্ছাময় শক্তিমান পুরুষ রয়েছে। শূন্যে মহা আকাশে তুমি মগ্ন লীলা বিলাসে, হাসিছ খেলিছ তুমি আপন সনে, নিরজনে প্রভু নিরজনে খেলিছ। কে বোঝে 1 ইঞ্চি জমি আমার, সেই জমিটা যাতে আমার থাকে, কি সংগ্রাম। আত্মীয়কে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করি না, কিন্তু স্রষ্টা একমাত্র তুমি প্রভু। তা তোমার সৃষ্ট বস্তুকে তোমার কৃপাতে একটু ভোগ করার অধিকার পেয়ে যারা এটা স্বামিত্ব ঘোষণা করে, তাদের মতো মূর্খ হতভাগার ব্রহ্মাণ্ডে কেউ নেই। তারকার বিশ্বসী খেলো না তবু হে উদাসী, পড়িয়া আছে তবু পায়ের কাছে রাশি রাশি। নিত্য তুমি হে উদার, সুখে দুঃখে অবিকার, ভাঙিছ গড়েছ তুমি আপন মনে, নিরজনে প্রভু নিরজনে খেলিছ।
বিন্ধ্যাবরী নয়নস্রোতে ভাসতে ভাসতে বললেন, তুমি ঠিক করেছো প্রভু, কিন্তু একটি আবেদন, আমি সহধর্মিণী, ওকে কখনো তোমার কৃপার আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করো না। সুখমণি বলছেন, মহারাজ, তখন বলি কাঁদতে কাঁদতে বললে, প্রভু তুমি তো ত্রিপাদ ভূমি চাইলে, আমি তো বুঝতে পারিনি যে তোমার এই স্বরূপ। তুমি যদি বুঝিয়ে না দাও তোমার তত্ত্ব, কে বুঝবে প্রভু? তা শোনো, তুমি একটি চরণে সপ্ত পাতাল দখল করেছো 14 ভুবনে, আর একটি চরণের দ্বারা সপ্ত স্বর্গ দখল করে নিয়েছো। 14 ভুবন শেষ, তোমার দুটি চরণ জমি পেয়ে গিয়েছে, তোমার 3 নম্বর চরণও নেই, আর বলির 3 নম্বর জায়গাও দেওয়ার মতো নেই। তাহলে দুজনেই সমান আমরা। যে বলেছেন, ভগবান বলছেন, বলি আমার আর একটা পা নেই, এই দেখো নাভি থেকে তখন 3য় চরণ বের করেছে, এই যে আমার দাও, এই চরণে মাপে জমি দাও, দাও দাও। আহা, কি অদ্ভুত ভক্ত ভগবানের লীলা। সুখমণি বলছেন, মহারাজ, যেই ভগবান 3য় চরণটি বের করে দিয়েছেন, বলিও বলছে, প্রভু তোমার জয় হোক, আমিও 3 নম্বর জমিটাও পেয়ে গিয়েছি তোমাকে দেওয়ার জন্য। পেয়েছো? হ্যাঁ প্রভু। এই দেখো, এটাকে বলা হয় মর্তভূমি, এটাকে স্বর্গভূমি বলে, আর এটাকে বলা হয় শিরোভূমি। তো শিরোভূমি তো মর্তভূমি স্বর্গভূমি তুমি দখল করে নিয়েছো, অভাগা বলির শিরোভূমিটাও তুমি এখনো দখল নাওনি। তাই তোমার 3য় চরণটি আমার এই শিরোভূমিতে প্রদান করে তুমি চিরকালের জন্য দখল করে নাও প্রভু, দখল করে নাও। এই আত্মনিবেদন। ত্রিপাদ ভূমির তত্ত্ব কি? কায়, মন এবং বাক্য। তা বাক্য এবং শরীর দেওয়া যায়, মনটা দেওয়া যায় না। এই মনটাই দিলে তবেই হবে আত্মনিবেদন। যখন বললেন যে পদং 3য়ং শীর্ষে মে নিজম, তোমার 3য় চরণটি আমার এই মস্তকে রাখো। ভগবান তখন 3য় চরণটি বলির মস্তকে রেখে শিরোভূমিকে দখল করে নিলেন। নিয়ে তখন তাকে একেবারে নিচে সুতলে নিয়ে গেলেন। সুখমণি বলছেন, মহারাজ, বিশ্বকর্মাকে দিয়ে ভগবান সুতলে একটা অপ্রাকৃত চিন্ময় ভজনস্থলী নির্মাণ করে রেখেছিলেন। সেই ভজনস্থলীর বৈশিষ্ট্য কি না, সেখানে প্রবেশ করলে আর বয়সের পরিবর্তন হবে না, ক্ষুধা পিপাসা উদয় হবে না, হাঁচি কাশির উদ্বেগ থাকবে না, মলমূত্র পরিত্যাগের উদ্বেগ থাকবে না। সেখানে না শীত না গ্রীষ্ম, এবং মায়ার প্রভাব সেখানে স্তব্ধ। সেখানে চিত্ত সর্বক্ষণে সেই স্থানে প্রবেশ করলে চিত্তমন ভগবানের চরণেই সংলগ্ন থাকবে। এই দিব্য ভজনস্থলী প্রস্তুত করে আগের থেকে রেখেছিলেন ভগবান বিশ্বকর্মাকে দিয়ে। এইবার বলিকে সেই ভজনস্থলীতে নিয়ে গেলেন। নিয়ে গিয়ে বললেন, বলি যস্য অহম অনুগৃহ্ণামি হরামি তদ্ধনং সময়। ভালোবাসা কাকে ভাগ দিতে চায় না, এটাই নিয়ম। একটা শিশু, সে যদি দেখে তার মায়ের কোলে আর একটা শিশু এসে বসলো, সহ্য করতে পারবে না, ভাববে আমার মা বোধহয় দখল হয়ে গেল।
কেন না এটা প্রীতি, প্রেমের এটা বৈশিষ্ট্য। প্রেম কাউকে ভাগ দিতে চায় না। তাই ভগবান যখন ভক্তের প্রেমটা ভোগের জন্য লালায়িত হয়ে যান, তখন তিনি ভক্তের হৃদয় নিগড়ানোর 16 আনা প্রেমটাকেই তিনি চান। এই প্রেম একটু ছেলের দিকে, একটু মেয়ের দিকে, একটু 14 গোষ্ঠীর দিকে, একটু বাড়ি গাড়ির দিকে, আর অবশিষ্টটা আমার দিকে থাকুক, এটা তিনি চান না। তাই যস্যমনুগ্রের নামে হরমি তদ্ধনং শনয়, যাকে আমি বেশি ভালোবেসে ফেলি তার এই ভালোবাসার ভাগটা যাতে ভাগাভাগি না হয়, এই জন্য ভালোবাসার কারণগুলো সব আমি মুছে দিই। তা মুছে দিলে কি করেন তিনি? বলে ভগবান কেড়ে নেন বটে, কিন্তু তাদেরকে তিনি অগতিতে ফেলে দেন না। বিনা ভজন সাধনে তাদেরকেও তিনি পরাগতি প্রদান করে থাকেন। এই জন্য বলি, এইখানে তুমি একান্ত মনে, তোমার আর কোনো বিষয় পরিচালনার দায়িত্ব নেই। নিরন্তর দিবানিশি তুমি আমারই ভজন রস আস্বাদনে নিমগ্ন থাকো। এই বলে যে গমনে উদ্যোগী হয়েছেন, সুকমণি বলছেন মহারাজ, বলি তখন বলছে দাঁড়াও ঠাকুর, ছি 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 ছি, তোমার এত ছোট মন, তোমার এই বিশ্ব বিরাট মূর্তিখানা দেখে আমি ভাবলাম কত উদার, কত তুমি বিভু, কত বিশাল, কিন্তু ছি, এখন দেখছি এত বিশাল বিগ্রহের মনটা এত ছোট। ভগবান তো কথা শুনে লজ্জিত হয়েছেন, হয়ে বলছেন বলি এরকম বলে ফেলছো তুমি আমাকে কেন? বলে প্রভু, তুমি যে ত্রিপাদ ভূমি আমার কাছে চাইলে, দেখো তুমি আমার সঙ্গে কত ছলনা করলে। তা ত্রিপাদ ভূমির পরিবর্তে তুমি ত্রিভুবনটাই দখল করে নিলে। তা আমি কি তোমার কাছে চেয়েছি এক টুকরো জমি ফিরিয়ে দাও আমার পা রাখার জন্য? কেন? আমি জানি আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। দান করা জিনিস চাইতে নেই, এই জন্য আমি তোমার কাছে ফিরিয়ে চাইনি। কিন্তু দেখো তুমি তোমার এই চরণটা আমার মস্তকে দিয়ে দিয়েছো কিনা, দিয়েছো কিনা বলো? ভগবান বলছেন হ্যাঁ বলি আমি তো দিয়েছি চরণটা। তো যখন ওই চরণটা আমাকে দিয়েই দিয়েছ, তো চরণটা আবার ফিরিয়ে নিয়ে সুরসুর করে পালিয়ে যাচ্ছে কোথায়? বলি তোমার কাছে দান করে কিচ্ছুই ফিরে চাইলো না, আর তুমি একটা চরণ আমাকে দিয়ে আবার ফিরিয়ে নিতে চাইছো। সুকমণি বলছেন ভগবান লজ্জায় মুখ, ঠিকই বলি, যাও আমি কথা দিলাম আর তোমাকে আমি পরিত্যাগ করে এই স্থান হতে আমি আর কোথাও যাব না। চিরকাল আমি ঘুরতে 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 সুতলে এসে বলি মহারাজের সে ভজনস্থলিতে সে ভগবানকে দণ্ডধারী রূপে দর্শন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই জন্যই ভগবান বললেন যে যাও বলি, যখন চরণটা ফিরিয়ে নেওয়াই হবে না, তা আমিও তোমার জন্য চিরকাল তোমাতেই আত্মবিকৃত হয়ে তোমার দাঁড়িয়ে হয়ে গেলাম। প্রহ্লাদ বলছেন জয় হোক প্রভু, নেবং বিরিঞ্চ লভতে প্রসাদং ন শ্রী ন সর্বক্ষমতা পরেতে। আজকে তুমি এই আমার পৌত্র বলিকে যে সৌভাগ্য স্বীকৃতি তুমি প্রদান করলে প্রভু, ন এমং বিরঞ্চ, স্বয়ং চতুর্মুখ ব্রহ্মা বেদকর্তা ব্রহ্মা পর্যন্ত লাভ, তুমি একটা অসুরের দ্বার রক্ষক রূপে চিরকালে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চিরকাল এখানেই থেকে গেলে।
এইবার ভগবান বলছেন, বলি তুমি আমার কাছে কিছু বর চাও। তখন বলছেন, ঠাকুর, জং লব্ধা না পরং বন্যে, যাকে পেলে আর পাওয়ার কিছু বাকি থাকে না প্রভু, সেই তোমার চরণে যখন আমি প্রাপ্ত হয়েছি, দিয়েছিলে তো তুমি ত্রিভুবনের আধিপত্য, আমাকে মোহগ্রস্ত করে দিয়েছিলে, যাক তুমি অযাচিত কৃপা করে আমার এই মোহটা তুমি কাটিয়ে দিয়েছ। তা তুমি অযাচিত ভাবে যে দান করেছ, সে দানের বিনিময়ে তোমাকে দেওয়ার মতন জগতে কারো সামর্থ্য নেই। কি দিয়েছি বলি, তুমি আমায় বহু দিলে না তো, আমি তো কিছুই নারিলাম দিতে। তুমি আমায় বহু দিলে না তো, আমি তো কিছুই নারিলাম দিতে। সারাটি জীবন ভিখারির মতো, সারাটি জীবন ভিখারির মতো নিলাম দুটি হাত পেতে। তুমি আমায় বহু দিলে না তো, আমি তো কিছুই নারিলাম দিতে। চাই নাই, অযাচিত ভাবে তুমি যা দিয়েছ, তার প্রতিদানের দেওয়ার মতন কিচ্ছুই নেই প্রভু। বলি কাঁদতে লাগলে, কত চাইব তোমার কাছে? ভগবান বলছেন, কি দিয়েছি বলি? অনেক কিছু দিয়েছ তুমি আমাকে। সুন্দর দেহ, ইন্দ্রিয় গণ, তুমি হৃদয়ে দিলে প্রেম রতন। সুন্দর দেহ, এই যে সুন্দর দেহ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন, আবার হৃদয়ে দিয়েছ ভালোবাসা। এইসব তো আমরা চাইনি, তুমি নিজের থেকেই দিয়েছ প্রভু। সুন্দর দেহ, ইন্দ্রিয় গণ, তুমি হৃদয়ে দিলে প্রেম রতন। নহে তো আমার সবই যে তোমার, যুগল চরণে সেবায় লাগাতে। তুমি আমায় বহু দিলে না তো, আমি তো কিছুই নারিলাম দিতে। এর বিনিময়ে পরমেশ্বরকে আমরা কি দিচ্ছি? সারাটি জীবন শুধু চেয়ে নিচ্ছি তার কাছে, কিছুই চাই না। কিন্তু দেবার মতো আমাদের কি কিছু তিনি দেননি? দেবার মতো আমার কত কি যে ছিল, কামনার গ্রাসে সব ফুরাইল। দেবার মতো আমার কত কি যে ছিল, কামনার বশে সব ফুরাইল। তবু হৃদয় আমার করে হাহাকার, হৃদয় আমার করে হাহাকার।
ভোগের লাগি অনেক কিছুই যে পেতে তুমি আমায় বহু দিলে না তো, আমি তো কিছুই নারিলাম দিতে। মনে পড়ে কি মুখের গ্রাসটা যখন মুখে তুলে দিই তখন কি ভাবি এটি তারই অবদান? এই দিই না দিই একটু তাকে স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য একবার হরি বল বলে কি মুখে তুলে দিই? তাও আমরা দিই না প্রভু। কিন্তু তার জন্য তুমি প্রতিশোধও নাও না। তা এই সমস্ত দানের প্রতিদানই তো আমরা কখনো তোমাকে দিতে পারি না। এই জন্য দিয়ে দিয়ে কেন লালু দিয়েছ সব কেড়ে নাও, দিয়ে দিয়ে কেন লালসা বাড়াও। তুমি অনেক দিয়েছ সব কেড়ে না। আত্মসমর্পিত হয়েছে তাদের, আর কিছু চাওয়া পাওয়া থাকে না। কিন্তু তবু ছেলে যদি বাপ মার কাছে একটু আবদার করে চায় তা পিতা মাতার একটু সুখ হয়। এই জন্য জানি তোমার চাওয়া যদি দিতেই মন হয় তাহলে যেটা দিয়েছো সেখান থেকে তুমি আমাকে আর বঞ্চিত করে দিও না। কি দিয়েছি? এই যে চরণটা এখানে দিয়েছো, আর কিছু নাই কামনীয় তোমার চরণ ছাড়া, আর কিছু নাই কামনীয়। মতিরহু তুহা পর সঙ্গে, ওই চরণ ছাড়ার কিচ্ছু চাইনি দয়াল তোমার কাছে। বাহিরে মজিলে মন হইও তুমি হৃদির মন, হৃদয় মাঝারে তব অনুপম প্রেম ঢেলে দিও। বাহিরে মজিলে মন হইও তুমি হৃদির মন, হৃদয় মাঝারে তব অনুপম প্রেম ঢেলে দিও। তোমার নিজের গুণে হইও তুমি মোর প্রিয়তম প্রভু, আর কিছু নাই কামনীয় তোমার চরণ ছাড়া, আর কিছু নাই কামনীয়। বারবার ভোগের প্রলোভনের হাতছানিতে ভুলে গিয়ে সরে যেতে পারি তোমার কাছ থেকে প্রভু, কিন্তু তুমি তাই বলে আমাকে ভুলিয়ে রেখো না দয়াল। সেই মুহূর্তে তুমি কৃপা করে আবার সর্বানন্দ ধাম তোমার এই চরণে আমাকে টেনে নিও। তুমি যে কতই আপনার জানিয়াও যদি যাই ভুলে, আপনার হাতে মোর অন্ধ আখি দিও খুলে। কেউ আপন না, তিনি একমাত্র পিতা মাতা বন্ধু। তিনি অনাদি অনন্তকাল তাকিয়ে আছেন জীব কখন হে গোবিন্দ তোমার হলাম বলে তার কাছে ফিরে যাব। মহাজন বলছেন অচেতন সন্তানের মাথার কাছে যেমন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে মা দাঁড়িয়ে থাকে তাকিয়ে থাকে, শ্রী ভগবান আমাদের মাথার কাছে ওইভাবেই তাকিয়ে আছেন কৃপা দৃষ্টি মেলে। অনাদি বহির্মুখ জীব কত কোটি কোটি জন্ম এইভাবে দুঃখ কষ্ট পেতে পেতে সাধু সঙ্গের প্রভাবে কবে
আমি যে তার দিকে তাকে বুকে নেওয়ার জন্য অধীর অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করছি, এটি অনুভব করে গোবিন্দ তোমার হলাম বলে আমার দিকে ফিরে তাকাবে, এই অধীর প্রতীক্ষায় তিনি তাকিয়ে আছেন। কিন্তু আমরা তাকে আপন করে নিতে পারছি না। তুমি যে কতই আপনা জানিয়াও যদি যায় ভুলে, আপনার হাতে মোর অন্ধ আখি দিও খুলে। আমারে তোমার করে নিও প্রভু, আমারে তোমার করে নিও প্রভু, আমারে তোমার করে নিও। আমি তো তোমার হতে পারবো না, ভুল করার স্বভাব, কিন্তু তুমি কৃপা করে তোমার করে নিও প্রভু। তোমার চরণ বিনা যেটি দিয়েছ, তোমার চরণ বিনা কিছু যেন নাহি থাকে মোর স্নেহ প্রভু। আর কিছু নাই কামনীয়, তোমার চরণ ছাড়া আর কিছু নাই কামনীয়। যত দূরে চলে যায় নিজ হাতে কাছে টেনে নিও প্রভু। আর কিছু নাই কামনীয়। সুখমণি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত দেখতে পাচ্ছ লীলাটি? বলির চোখে জল আর বামন দেবের চোখেও জল। এই যে ভক্ত ভগবানের কি অদ্ভুত মহামিলন, আত্মসমর্পণের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্তের দিকে তাকিয়ে ত্রিপাদ ভূমি দান করতে হবে। সেই ত্রিপাদ ভূমি তত্ত্ব কি? শরীর, মন এবং বাক্য গোবিন্দ তোমার হলাম বলে। শুধু তাই নয়, হে মহারাজ পরীক্ষিত, এই আত্মসমর্পণাত্মক ভক্তি অঙ্গের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই বলি বামন প্রসঙ্গ যদি শ্রবণ করা হয়, তাহলে ভগবানের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করবার জন্য সৌভাগ্য লাভ করা যায়। অন্তরে অনুপ্রেরণা জাগবেই জাগবেই জাগবে। এবং আরো শাস্ত্র বলছেন যে জপ ধ্যান পুজো পাঠ করতে গিয়ে আমাদের কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটেই যায়, ছেদ পড়ে যায়, স্খলন পতন হয়, তাতে যে প্রত্যাবায় হয়। এই বলি বামন উপাখ্যান যদি শ্রবণ করা হয়, তাহলে ভজন সাধনের ক্ষেত্রে যে ত্রুটি বিচ্যুতি জনিত যে পাপ প্রত্যাবায় হয়, সমস্ত নির্মূল হয়ে গিয়ে প্রেম ভক্তির উদয় হয়। এই বলি বামন উপাখ্যান শ্রবণের এই হচ্ছে মহিমা। আর আমরা অগ্রসর হব না। আমাদের প্রতিশ্রুত চতুর্থ দিবস পর্যন্ত হরিকথা পরিবেশনের এইখানে সমাপ্তি। আমি একটা অনুরোধ সমস্ত চাঁচলবাসী মা বাবাদের কাছে রাখছি, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র নাম আপনারা একটু করবেন। দীক্ষিত হন, অদীক্ষিত হন, আমিষ ভোজি নিরামিষ ভোজি, যে যেমনই হোক, একটা ধর্ম সংকট ধীরে ধীরে নেমে আসছে। আর সেই ধর্ম সংকটে রক্ষা কবচই হচ্ছে মহাশক্তিশালী হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। অন্য সময় না হোক, বিছানায় বসে ঘুম থেকে উঠেই 2-4 বার হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র শোবার সময়। আর অনুরোধ, আমার একটা বড় অনুরোধ থাকছে, ঘরে ঘরে ভাগবত গ্রন্থ আপনারা সংগ্রহ করুন।
প্রত্যেকের গৃহে যেন শ্রীমদ্ ভাগবত থাকে। এ মহা শক্তি, মহা উপকার। আর এই কয়েকদিন হরিকথার মধ্যে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে গিয়েছে, তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। এবং আপনাদের অদ্ভুত কৃপা আশীর্বাদে আমার অসুস্থ জীবন আবার ধীরে ধীরে আপনাদের সেবায় লাগার যোগ্যতা লাভ করছে।